Good morning all. Last week we have started with the lesson reproduction in lower and higher plants. In the last videos we have studied the definition of reproduction, its importance, what are the types of reproduction, that is sexual and asexual, what is the difference between them, then modes of asexual reproduction we have seen, and also we have studied the significance of vegetative reproduction. Correct? Also we have studied the sexual reproduction, then structure of flower, TS of anther, development of male gametophyte. So this is a small recap of the same of the last week videos. Okay, now moving further, see here the introduction to female reproductive world of a flower. Now in this video we are going to study about the female gametophyte. Okay, in the last video we have seen what is the male gametophyte, how it is developed and all. Okay, and now in this video we are going to study about the female reproductive world, that means the female gametophyte, how it is produced or how it is developed. So before that we have to see the female reproductive world of a flower that you have already studied in the 11th standard. Okay, see here, female reproductive world of a flower is called as the gynoecium, that we know already. Okay, individual member of gynoecium is called as the carpel, that is the megasporophyll. Now here we can see the female gametophyte, that is the we also call this, the entire structure we call this as a carpel or the pistil. Okay, now what are the points or what are the parts of the female gametophyte? See here, a carpel. Now individual member of gynoecium is called as the carpel. Entire जो भाग असतो त्याला आपण gynoecium असं म्हणतो, बरोबर आहे, आणि त्याचा जो इंडिव्हिज्युअल मेंबर आहे त्याला आपण कार्पेल म्हणतो किंवा त्याला आपण मेगास्पोरोफिल असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, अ कार्पेल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, that is the ovary, style and stigma, that we can see here. This is the ovary, then this is the style, we can see elongated tube like structure, and here is the stigma where the pollen grains gets deposited. Okay, now see further, in flower if the carpels are free it is called as the apocarpus. फॉर एक्झाम्पल मायकेलिया. जर हे कार्पेल्स फ्री असतील तर त्या टर्मला काय म्हटलं जातं, ॲपोकार्पस असं म्हटलं जातं. नाउ दीज टर्म्स यू मे गेट आस्क्ड इन द एक्झामिनेशन फॉर 1 मार्क. ओके, सो इफ द कार्पेल्स आर फ्री, इंडिव्हिज्युअल मेंबर गायनोशियमला म्हटलं जातं कार्पेल, आणि जर हे कार्पेल्स फ्री असतील then it is called as the apocarpus, for example in case of micaelia. And if the carpels are fused, जर हे carpels fused असतील एकमेकांना, then it is called as the syncarpus. okay, in for example in case of brinjal. ठीक आहे, डिपेंडिंग अपॉन द मेंबर्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ओव्ह्यूल्स इन द ओव्हरी देर आर 2 टाइप्स. आता किती ओव्ह्यूल्स त्याच्यामध्ये आहेत हे तुम्हाला ह्या ठिकाणी स्ट्रक्चर दिसू शकतं. ओव्हरी आहे आणि त्याच्या आतमध्ये काय आहेत, ओव्ह्यूल्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल किंवा आपण त्याला म्हणतो आफ्टर द मॅच्युरेशन किंवा आफ्टर द कम्प्लीट डेव्हलपमेंट ही ओव्हरी कशामध्ये कन्वर्ट होणार आहे, फ्रूटमध्ये कन्वर्ट होणार आहे, आणि जे ओव्ह्यूल्स आहेत ते आतल्या सीड्समध्ये कन्वर्ट होणार आहे, ज्याला आपण बी म्हणतो, बरोबर आहे. सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द ओव्ह्यूल्स द ओव्हरी इज ऑफ 2 टाइप्स. दोन प्रकार आहेत ओव्हरीमध्ये. फर्स्ट इज द युनि ओव्ह्युलेट ओव्हरी अँड सेकंड इज द मल्टी ओव्ह्युलेट ovary. Okay, uni ovulate ovary means what, having the single ovum or the ओव्ह्यूल ऑर द ओवम. या ठिकाणी आपण बघू शकतो की युनी मीन्स सिंगल. ओके, जर सिंगल ओव्ह्यूल असेल किंवा सिंगल ओव्हम असेल तर त्याला युनी ओव्ह्युलेट ओव्हरी असं म्हटलं जातं. अँड इफ द ओव्ह्यूल्स आर मोर दॅन 1, सी हिअर, हॅव्हिंग मोर दॅन 1 ओव्ह्यूल ऑर ओवम इज कॉल्ड ॲज द मल्टी ओव्ह्युलेट ओव्हरी. ओके, सोपं आहे ही टर्म, काहीही याच्यामध्ये कठीण नाही आहे. ओके, सो युनी ओव्ह्युलेट ओव्हरीमध्ये एक्झाम्पल्स आहेत पॅडी, देन व्हीट अँड मँगो, अँड मल्टी ओव्ह्युलेट ओव्हरीमध्ये एक्झाम्पल्स आहेत टोमॅटो अँड द lady's finger. Okay, so these are the examples of ovaries which are dependent upon the number of ovules which are present in that particular ovary. Okay, ठीक है, number of depending upon the number of ovules in the ovary, these 2 types we have seen, and also we have seen the definitions, also we have seen the examples of the same. So this is the common basic काही गोष्टी आहेत त्या फिमेल गॅमेटोफाईट ला ॲक्च्युअल स्टार्ट करण्यापूर्वी आपल्याला फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह वर्ल किंवा त्याचे पार्ट आहेत ते आपल्याला लक्षात घेणं आवश्यक आहे. ठीक आहे, मूविंग फर्दर नाव
This is the actual part of today's study or today's video. See, structure of anatropous ovule. आता आपण काय बघतोय ह्या ठिकाणी ओव्ह्यूलची स्टडी आपण सुरुवात करणार आहोत. ओव्ह्यूल म्हणजे काय? सी हिअर, हा जो भाग आहे ओव्ह्यूलचा हा जो ओव्ह्यूलचा भाग आहे हा कशा पद्धतीने डेव्हलप होत जातो तो आपल्याला ह्या ठिकाणी ह्या व्हिडिओमध्ये बघायचा आहे. ठीक आहे. फिमेल गॅमेटोफाईट बघताना कंप्लीट आपला फोकस टोटल कशावर असणार आहे? टोटल आपला फोकस आहे तो या ओव्ह्यूलवर असणार आहे. लक्षात घ्या, कारण ह्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट किंवा डेव्हलपमेंट ऑफ आपण ज्याला ओव्हरी म्हणतो किंवा ओव्ह्यूल आपण त्याच्या आतमध्ये जे आहेत ओव्ह्यूल, सो डेव्हलपमेंट ऑफ ओव्ह्यूल कशा पद्धतीने आहे अँड फॉर द पर्पज ऑफ फर्टिलायझेशन कशा पद्धतीने ती तयार होते. ओके, सो दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस व्हिडिओ. सो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्ह्यूल बघा. हा जो तुम्हाला भाग दिसतोय हा ॲक्च्युली कशाचा भाग आहे सांगा? दिस इज द पार्ट ऑफ दिस एरिया. हे लक्षात घ्यायचं कधीही फिमेल गॅमेटोफाईट स्टडी करताना हा जो एंटायर स्ट्रक्चर आहे दॅट यू हॅव टू कीप इन माइंड ऑलवेज. कारण कोणत्या गोष्टीवर ह्या ठिकाणी फोकस केलेला आहे हे तुमच्या लक्षात येणं आवश्यक आहे. ठीक आहे. सो सी हिअर, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्ह्यूल. ओव्ह्यूल इज अन इंटॅग्युमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. नाव काय सांगितलेलं आहे? हा ओव्ह्यूल म्हणजे काय सांगा? आफ्टर द फर्टिलायझेशन किंवा आफ्टर द मॅच्युरेशन धिस ओव्ह्यूल इज कन्व्हर्टेड इन टू सीड. हे आपल्याला माहिती आहे, आपण बघितलेलं आहे, पुन्हा पुन्हा आपण रिपीट सुद्धा करतो आहोत. तर व्हॉट इज अ ओव्ह्यूल? ओव्ह्यूल इज अन इंटॅग्युमेंटेड. इंटॅग्युमेंट्स म्हणजे काय? एक प्रकारचं त्याला कवरिंग्स असतात. लक्षात घ्या, ह्या ठिकाणी तुम्हाला इंटॅग्युमेंट्स नावाचा हा शब्द तुम्हाला दिसतोय बघा. सो इंटॅग्युमेंट्स मीन्स व्हॉट दे आर द कवरिंग्स ऑफ आउटसाइड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ओव्ह्यूल. कोणकोणते इंटॅग्युमेंट्स किंवा किती त्याच्यामध्ये आवरणं आहेत किंवा कवरिंग्स आहेत. सो इट इज अन इंटॅग्युमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. ओके, सो मेगास्पोरेंजियम इज नथिंग बट द फिमेल गॅमेटोफाईटला मेगास्पोरेंजियम असं म्हटलं जातं. लक्षात घ्या. ओके, अँड इन्व्हर्टेड ओव्ह्यूल विथ डाऊनवर्ड मायक्रोपाईल इज कॉल्ड ॲज द एनाट्रोपस ओव्ह्यूल. आता ह्याच्यामध्ये काय म्हटलंय बघा? इन्व्हर्टेड ओव्ह्यूल. आता ओव्ह्यूल तुम्हाला हा सरळ ह्या ठिकाणी अशा पद्धतीने तुम्हाला दिसत नाहीये. तो कसा दिसतोय तुम्हाला? उलट्या आकाराने किंवा उलट्या साईडने पोझिशन झालेला दिसतोय. इन्व्हर्टेड डाऊनवर्ड्स. सो इन्व्हर्टेड ओव्ह्यूल विथ डाऊनवर्ड मायक्रोपाईल. आता मायक्रोपाईल म्हणजे काय? आता ही जी तुम्हाला एंटायर डायग्रॅम दिसते ही तुम्हाला 2 मार्काकरिता एक्झामला विचारली जाऊ शकते अँड ऑलवेज इट हॅज बीन आस्क्ड. ओके, सो मायक्रोपाईल हा जो भाग आहे ह्यामधून जो पोलन ट्यूब जर्मिनेट झालेली आहे, लक्षात घ्या, मेल गॅमेटोफाईटचा जो पोलन ट्यूबचा जो भाग जर्मिनेट झालेला आहे तो ह्या ठिकाणाहून इन्सर्ट होत असतो for the purpose of fertilization. Okay, so for that purpose this particular micropyle is very important. Okay, so inverted ovule with downward micropyle डाऊनवर्ड डिरेक्शनने असेल तर अशा पद्धतीच्या ओव्ह्यूलला म्हटलं जातं एनाट्रोपस ओव्ह्यूल असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. अँड इट इज द मोस्ट कॉमन टाईप ऑफ ओव्ह्यूल इन द एंजिओस्पर्म्स. एंजिओस्पर्म्स मीन्स व्हॉट? फ्लॉवरिंग प्लांट्स. सो इन केस ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट्स अशा पद्धतीचे जे एनाट्रोपस ओव्ह्यूल्स आहेत दे आर ऑफ द मोस्ट कॉमन टाईप. ओके, मेगास्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द ओव्ह्यूल. मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स व्हॉट? डेव्हलपमेंट ऑफ द फिमेल गॅमेटोफाईट अँड इट टेक्स प्लेस इन द ओव्ह्यूल. ओके, मेगास्पोर्स. जसं आपण मेल गॅमेटोफाईटमध्ये मायक्रोस्पोर म्हटलेलं आहे तसंच या ठिकाणी मेगास्पोर ही कन्सेप्ट आहे. लक्षात घ्या. ओके, सो दिस इज द व्हेरी बेसिक थिंग्स विच आर रिलेटेड विथ द एनाट्रोपस ओव्ह्यूल. एनाट्रोपस ओव्ह्यूल म्हणजे काय? इन्व्हर्टेड मायक्रोपाईल आहे, त्याला काय म्हटलं जातं? अँड इट इज द मोस्ट कॉमन टाईप ऑफ ओव्ह्यूल इन द एंजिओस्पर्म. ओके, मुव्हिंग फर्दर आता आपण काय बघणार आहोत? हा जो एनाट्रोपस ओव्ह्यूलचा भाग आहे, एनाट्रोपस ओव्ह्यूलचा भाग आणि त्याच्यामधले हे जे तुम्हाला वेगवेगळे कंटेंट किंवा वेगवेगळे तुम्हाला घटक दिसत आहेत त्याची प्रत्येकाची आपण माहिती घेणार आहोत. लक्षात घ्या. लेंदी क्वेश्चनसाठी, मोठ्या क्वेश्चनसाठी तुम्हाला स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्ह्यूल डिस्क्राईब करा असा प्रश्न येऊ शकतो. त्यावेळेला तुम्हाला ही डायग्रॅम काढून डिटेलमध्ये तुम्हाला सगळे जे पार्ट्स दाखवलेले आहेत ते तुम्हाला एक्सप्लेन करणं गरजेचं आहे. इन शॉर्ट करायचे पण ते स्पेसिफिकली करता येणं आवश्यक आहे. ठीक आहे, किंवा तुम्हाला 2 मार्कासाठी डायग्रॅम विचारली जाऊ शकते. सो यू हॅव टू प्रॅक्टिस फॉर द सेम. मुव्हिंग फर्दर, नाव स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्ह्यूल. आता हे एनाट्रोपस ओव्ह्यूल बघताना काय करायचं आहे? ज्यावेळेला तुम्ही हा व्हिडिओ बघाल त्यावेळेला तुम्ही पुस्तक समोर ठेवायचं आहे, ही डायग्रॅम समोर ठेवायची आहे. तर ह्या ठिकाणी मी पुन्हा रिपीटेडली तुम्हाला ही एकसारखी दाखवणार आहे. तरीसुद्धा ज्यावेळेला तुम्ही व्हिडिओ बघाल त्यावेळेला पुस्तक जर समोर ठेवलं तर तुम्ही जास्त प्रमाणामध्ये व्यवस्थित तुम्हाला ते लक्षात येईल. ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्ह्यूल ह्या ठिकाणी बघा. पहिला आहे तो स्टॉक म्हटलेला आहे. दिस इज द स्टॉक. नाव सी व्हॉट इट इज रिटन हिअर. स्ट्रक्चर ऑफ
ट्रोपोसोइल मध्ये पहिला भाग आहे तो स्टॉक आहे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द फ्युनिकल ऑर द फ्युनिक्युलस. स्टॉक म्हणजे काय, त्याला आपण देठ म्हणतो. सो देठाला दुसरा शब्द आहे फ्युनिकल ऑर द फ्युनिक्युलस. अटॅचेस ओव्ह्यूल विथ द प्लासेंटा, द फर्टाईल टिश्यू ऑफ द ओव्हरी. नाव व्हॉट इज द स्टॉक, इट इज द फर्टाईल टिश्यू ऑफ द ओव्हरी. हे एवढं लक्षात ठेवलं तरी पुरेसं आहे. अँड इट अटॅचेस द ओव्ह्यूल विथ द प्लासेंटा अँड इट इज द फर्टाईल टिश्यू ऑफ द ओव्हरी. प्लासेंटा आपण माहिती आहे, नाळा आपण ज्याला म्हणतो. सो इन केस ऑफ प्लांट ऑल्सो देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ प्लासेंटा अँड दिस पर्टिक्युलर स्टॉक अटॅचेस द ओव्ह्यूल विथ द प्लासेंटा, दॅट इज द फर्टाईल टिश्यू ऑफ द ओव्हरी. ओके. द पार्ट दॅट रिमेन अटॅच्ड विथ द मॅच्युअर सीड इज कॉल्ड ॲज द रॅफी. इट सप्लाइज द न्यूट्रिशन टू द ओव्ह्यूल. आता ह्याचं फंक्शन काय आहे, प्रत्येकाचं फंक्शन तुम्हाला सगळ्यात लास्ट जे सेंटेन्स आहे त्यामध्ये तुम्हाला बऱ्यापैकी या ठिकाणी त्याचं फंक्शन मिळेल. ओके. इट सप्लाइज द न्यूट्रिशन टू द ओव्ह्यूल अँड द पार्ट दॅट रिमेन्स अटॅच्ड विथ द मॅच्युअर सीड इज कॉल्ड ॲज द रॅफी. नाव सी हिअर, हा जो फ्युनिक्युलस आहे हा म्हणजे स्टॉक आहे, बरोबर आहे ना. ह्याचं काम काय आहे की कम्प्लीट हा जो बेस्ट ह्याच्यावर हे केलेला आहे बघा, हा जो कम्प्लीट एंटायर जो काही तुम्हाला पार्ट दिसतोय हा कशावर बेस झालेला आहे, फ्युनिक्युलसवर बेस झालेला आहे. ओके. या ठिकाणी तुम्हाला रॅफीचा भाग दिसतो बघा, आलं लक्षामध्ये. ह्या ठिकाणी रॅफीचा भाग आहे. व्हॉट दे हॅव सीन, द पार्ट दॅट रिमेन्स अटॅच्ड विथ द मॅच्युअर सीड इज कॉल्ड ॲज द रॅफी. म्हणजे ह्या फ्युनिक्युलसचा जो पार्ट मॅच्युअर सीडला अटॅच झालेला आहे त्याला म्हटलं जातं रॅफी असं म्हटलं जातं. हा इंटरनल तुम्हाला भाग दिसतोय. ओके. अँड दिस पर्टिक्युलर स्टॉक इट अटॅचेस द ओव्ह्यूल विथ द प्लासेंटा, दॅट इज द फर्टाईल टिश्यू ऑफ द ओव्हरी. ठीक आहे. देन बॉडी. नाव मूव्हिंग फर्दर, body. Solan part attaches to the tip of funiculus, attaches to the point called as the hilum and shows the different parts as the chalaza, nucellus, integuments, micropyle and the embryo sac. Now see here, body means what. आता हा दोनच ह्याच्यामध्ये मेन जर तुम्ही भाग बघितले तर दोनच असतात. फ्युनिक्युलस म्हणजे ज्याला आपण देठ म्हणूया किंवा त्याला आपण स्टॉक म्हणूया, आणि त्याच्यानंतर ही जी एंटायर भाग जो तुम्हाला दिसतोय अपार्ट फ्रॉम द फ्युनिक्युलस, इट इज कॉल्ड ॲज द बॉडी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ओव्ह्यूल. ओके. आता ह्या बॉडीमध्ये वेगवेगळे काय आहेत, भाग आहेत. ओके. सोलन पार्ट अटॅचेस टू द टिप ऑफ द फ्युनिक्युलस, इट अटॅचेस टू द पॉईंट कॉल्ड ॲज द हायलम. आता ह्या ठिकाणी तुम्हाला हायलम दिसू शकतो बघा. इट अटॅचेस म्हणजे इथून जो इथपर्यंतचा भाग आहे तो देठाचा, किंवा आपण त्याला फ्युनिक्युलस किंवा आपण त्याला स्टॉक म्हणूया, आणि त्याच्यानंतरचा जो भाग इथून पुढे सुरू होतो एंटायर भाग, त्याला आपण बॉडी म्हटलेला आहे. ओके. और इट इज कॉल्ड ॲज द बॉडी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ओव्ह्यूल अँड इट शोज द डिफरंट पार्ट्स ॲज लाईक चलाझा आहे या ठिकाणी. त्याच्यानंतर आपल्याला दिसू शकतं मायक्रोपायलर एंड आहे. त्याच्यानंतर आपण बघू शकतो इंटॅग्युमेंट्स आहे, न्यूसेलस आहे, एम्ब्रियो सॅक, दॅट इज द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, एक सेल अँड ऑल, म्हणजे इंटरनल अनेक भाग आहेत त्याच्यामध्ये. सो या बॉडीमध्ये अनेक इंटरनल भाग आहेत. ओके. सो इट इज व्हेरी व्हेरी सिम्पल. देन वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंटरनल पार्ट्स नाव. न्यूसेलस म्हणजे काय बघा, it forms the main central part of the ovule, nucellus. Now where is the nucellus? Here is the nucellus. हा जो तुम्हाला आतला भाग पूर्ण दिसतोय, it is the nucellus. Okay. So it forms the main central part of the ovule. It represents the megasporangium proper of an ovule. ह्यालाच काय म्हटलं जातं सांगा, हा मेन पार्ट आहे न्यूसेलस अँड इट इज रेफर्ड ॲज द मेगास्पोरेंजियम. लक्षात घ्या. ओके. देन इट कन्सिस्ट ऑफ मेनी डिप्लॉइड पॅरेनकायमा सेल. आता ह्याच्यामध्ये काय असतं, मेनी डिप्लॉइड म्हणजे 2n नंबर पॅरेनकायमा सेल्सने हा न्यूसेलस तयार झालेला आहे. ठीक आहे. देन मूव्हिंग फर्दर, चलाझा, basal part of the nucellus from where integuments develops, and this point of ovule is called as the chalazal end. काय म्हटलेलं आहे बघा, चलाझा म्हणजे काय, इट इज द बेसल पार्ट ऑफ द न्यूसेलस. ओके. where it is located, see this is chalaza is the basal part of the nucellus. हा न्यूसेलस जो भाग आहे त्याचा बेसल पार्ट आहे तो चलाझा आहे, आणि ह्या एंडला म्हटलं जातं चलाझल एंड असं म्हटलं जातं. लक्षात घ्या. ओके. सो ही डायग्राम एकदा डोळ्यासमोर ठेवलीत किंवा डायग्राम जरी तुम्ही व्यवस्थित तयार केली तरी सुद्धा तुम्हाला सगळे जे भाग आहे ते तुम्हाला व्यवस्थित डिस्क्रिप्शन तुम्हाला लिहिता येतं. ठीक आहे. मूव्हिंग फर्दर, नाऊ व्हॉट आर द इंटॅग्युमेंट्स. आता ह्या चलाझालाच लागून इंटॅग्युमेंट्स डेव्हलप होतात. लक्षात घ्या. ओके. सो व्हॉट आर द इंटॅग्युमेंट्स दीज आर द प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग्स ऑफ न्यूसेलस. Okay, so it surrounds completely except a small portion at the opposite end
टू इंटॅग्युमेंट्स आउटर अँड इनर, सो द ओव्ह्यूल इज कॉल्ड ॲज द बायटेगमिक. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. इंटॅग्युमेंट्स हे काय आहेत सांगा, एक प्रकारचे कवरिंग्स आहेत. ओके, आणि हे कवरिंग्स म्हणजे काय सांगा, दे आर नथिंग फॉर द मीन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ओव्ह्यूल. सो दे आर द प्रोटेक्टिव्ह फंक्शन आहे त्याचं. ओके, दोन इंटॅग्युमेंट आपल्याला आढळतात, आउटर अँड इनर, सो द ओव्ह्यूल इज कॉल्ड ॲज द बायटेगमिक. ओके, अँड इट सराउंड्स कम्प्लिटली द ओव्ह्यूल एक्सेप्ट अ स्मॉल पोर्शन ॲट द अपोजिट एंड म्हटलेलं आहे, दॅट इज द मायक्रोपाईल. सो अगेन वी विल सी हिअर मायक्रोपायलर एंडमध्ये बघा या ठिकाणी तुम्हाला इंटॅग्युमेंट्स दिसत आहेत. हा तुम्हाला बाहेरचा एक कवरिंग दिसतोय आणि त्याच्या आतला एक कवरिंग दिसतोय. सो दोन कवरिंग या पर्टिक्युलर ॲनाट्रोपस ओव्ह्यूलला असतात, म्हणून त्याला बायटेगमिक असं म्हटलं जातं. आणि कम्प्लिटली तो ओव्ह्यूलला कव्हर करतो एक्सेप्ट अ पर्टिक्युलर एंड, दॅट इज कॉल्ड ॲज द मायक्रोपायलर एंड. Okay, so now we are going to see about the micropyle. So what is the micropyle? Small opening at the opposite end of nucellus which is not covered by the integument. We have seen just now this end is of nucellus is called as the micropylar end. अतिशय सोपी अशा पद्धतीने हे डिस्क्रिप्शन आहे, लक्षात घ्या. And then finally embryo sac, presence of an oval haploid thing present at the micropylar end. Now embryo sac, now ह्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे वेअर इज द एम्ब्रियो सॅक. आता ह्या न्यूसेलसच्या आतमध्ये वी कॅन सी, ह्या न्यूसेलसच्या कम्प्लिटली आतमध्ये तुम्हाला हा जो भाग दिसतोय, इट इज कॉल्ड ॲज द एम्ब्रियो सॅक. दिस इज द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, एम्ब्रियो सॅक हा या ठिकाणी लोकेट झालेला आहे. सो व्हॉट इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द सेम? इट इज प्रेझेंट ॲट द मायक्रोपायलर एंड, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द फिमेल गॅमेटोफाईट. हे लक्षात घ्या. ह्याच एम्ब्रियो सॅकला काय म्हटलं जातं? इट इज कॉल्ड ॲज द फिमेल गॅमेटोफाईट अँड इट इज ऑफ 7 सेल्ड अँड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. ह्याच्यामध्ये किती दिसतात? ह्या ठिकाणी बघा तुम्हाला एम्ब्रियो सॅक मी ह्या ठिकाणी एनलार्ज करून दाखवलेला आहे. हा कोणता भाग आहे लक्षात घ्या. दिस इज द पार्ट ऑफ दिस एम्ब्रियो सॅक, म्हणजे संपूर्ण ओव्ह्यूलमध्ये हा भाग आपण काय केलेला आहे, आता बाहेर घेतलेला आहे फॉर देअर एक्स्ट्रा किंवा फर्दर स्टडी. ओके, सो नाव फ्रॉम हिअर आफ्टर वी विल सी स्टडी दिस पर्टिक्युलर डायग्राम. ओके, सो एम्ब्रियो सॅक is an oval and it is present oval haploid cell आहे, present at the micropylar end, also called as the female gametophyte, and it is of the 7 celled and 8 nucleated structure. ओके, आता ह्या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, ह्या ठिकाणी सेल किती आहेत? 7 सेलनी बनलेली आहे. ह्या ठिकाणी तुम्हाला वरच्या साईडला ॲट द पोलार एंड तुम्हाला 3 आणि 3 6 आणि 7 सेल दिसतात, बरोबर आहे. आणि त्याच्यामध्ये 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दिसतात तुम्हाला. ओके, यामध्ये 3 न्यूक्लियस दिसतात, ह्या ठिकाणी 3 3 आणि 3 6 7 आणि 8 अशा पद्धतीने 8 न्यूक्लियस ने बनलेला हा काय सांगा, एम्ब्रियो सॅक आहे. 7 सेल्ड अँड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर अँड इट कन्सिस्ट ऑफ एग ॲपॅरेटस, पोलार न्यूक्लियाय अँड द अँटीपोडल सेल्स. ओके, आता ह्याच्या आतमधले जे स्ट्रक्चर आहे ते आपण पुढे बघणार आहोत. सो एग ॲपॅरेटस, पोलार न्यूक्लियाय अँड द अँटीपोडल सेल्स. नाव सी हिअर स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सॅक. या ठिकाणी आपण बघू शकतो की अँटीपोडल सेल्स काय काय ह्याच्यामध्ये बनलेलं आहे बघा. एग ॲपॅरेटस, त्याच्यानंतर आहे सेकंडरी न्यूक्लियस आणि त्याच्यानंतर आहे अँटीपोडल सेल. किंवा आपण परत एकदा बघूया, या ठिकाणी पोलार न्यूक्लिया आहेत. पोलार न्यूक्लिया म्हणजे काय? ॲट द पोल पोझिशन या ठिकाणी आपल्याला सेल्स सिच्युएट झालेले दिसतात आणि त्या सेल्सच्या आतमध्ये आपल्याला न्यूक्लियस दिसतात. सो एक ॲपॅरेटस आहे, त्याच्यानंतर आपण पोलार न्यूक्लिया बघू शकतो ह्या ठिकाणी आणि अँटीपोडल सेल्स आपण बघू शकतो. ठीक आहे, नाव सी हिअर एक एक बघूया आपण ह्या ठिकाणी. आता अँटीपोडल सेल्स म्हणजे काय? ग्रुप ऑफ 3 हॅप्लॉइड सेल्स प्रेझेंट ॲट द चलाझल एंड. ओके, आता ओव्हिल जर आपण बघितला तर हा भाग आहे चलाझल एंडचा आणि हा भाग आहे तो मायक्रोपायलर एंडचा, बरोबर आहे ना. ओके, सो अँटीपोडल सेल्स वेअर दे आर लोकेटेड, दे आर इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 हॅप्लॉइड सेल्स. एन नंबर 3 सेलनी बनलेला हा ग्रुप आहे अँड इट इज प्रेझेंट ॲट द चलाझल एंड. ओके, देन सेकंडरी न्यूक्लियस या ठिकाणी तुम्हाला सेंटरला दिसतो. अ सिंगल लार्ज सेल विथ 2 haploid nuclei at the center. Polar nuclei fuse with each other to form the diploid secondary nucleus. आता पुढे जी फर्टिलायझेशनची प्रोसिजर होते त्यामध्ये हे दोन्ही तुम्हाला न्यूक्लियस जे दिसतात ते फ्यूज होतात अँड दे फॉर्म अ हॅप्लॉइड आहे सुरुवातीला अँड व्हेन दे फ्यूज दे फॉर्म अ डिप्लॉइड सेकंडरी न्यूक्लियस. ते फ्यूज होतात अँड दे फॉर्म द डिप्लॉइड सेकंडरी न्यूक्लियस. ओके, अँड द लास्ट वन इज द एग ॲपॅरेटस. आता ही एग सेल आहे बघा, सगळ्यात मोठी आहे ती एग सेल आहे आणि त्याच्या बाजूचे 2 जे आहेत ते सिनर्जिड्स आहेत, त्याला म्हटलं जातं सिनर्जिड्स. ओके, सो दिस एग ॲपॅरेटस इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 हॅप्लॉइड सेल्स प्रेझेंट ॲट द मायक्रोपायलर एंड. ह्या ठिकाणी मायक्रोपाईल आहे, ह्या ठिकाणी चलाझा आहे. ओके, सेंट्रल लार्ज सेल इज कॉल्ड ॲज द एग सेल किंवा त्याला उस्पियर म्हटलं जातं किंवा त्याला फिमेल गॅमेट असं म्हटलं जातं.
ओके, हे लक्षात ठेवायचं. आणि काढताना सुद्धा डायग्रॅम ही अशा पद्धतीनेच तुम्हाला काढावी लागते. ओके, अँड टू लॅटरल सेल्स आर कॉल्ड ॲज द सिनर्जिड्स. बाजूचे दोन आहे ते त्याला सिनर्जिड्स असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रायो सॅक. हे सुद्धा तुम्हाला 2 मार्काला सेपरेटली स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सॅक ड्रॉ करा अशा पद्धतीचा प्रश्न तुम्हाला येऊ शकतो. त्यावेळेला तुम्हाला ही ड्रॉ करावी लागते आणि ह्याचे जे साईज आहे ते तुम्हाला व्यवस्थित आहे तसे दाखवायला लागतात. तुम्ही पुस्तकातली डायग्रॅम रेफर केली तरी चालण्यासारखं आहे. ठीक आहे. फक्त तुम्हाला ह्या ठिकाणी एक सेल ही लार्ज दाखवायला लागते आणि सिनर्जिड्स कंपॅरेटिव्हली लहान दाखवायला लागतात. आणि प्रत्येक भागाचं तुम्हाला ह्या ठिकाणी डिस्क्रिप्शन माहीत असणं आवश्यक आहे. अँटीपॉडल सेल्स किती सेल्स त्यामध्ये आहेत, सेकंडरी न्यूक्लियसमध्ये सेल्स हॅप्लॉइड न्यूक्लियस हॅप्लॉइड आहेत, पुढे जाऊन ते ज्यावेळेला फ्यूज होतात त्यावेळेला डिप्लॉइड होतात, हे सांगणं आवश्यक आहे. एक ॲपेरेटस टोटल किती सेलने तयार होतो, त्यामध्ये कोणते भाग आहेत, एक सेल आणि सिनर्जिड्स. ओके, अँड वेअर दे आर लोकेटेड. हा सेंट्रल पोझिशनला आहे, हा लॅटरल पोझिशनला आहे. सो ते तुम्हाला सांगणं आवश्यक आहे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सॅक अँड इट्स डिस्क्रिप्शन इन शॉर्ट. ओके, मूव्हिंग फर्दर. नाउ व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द ओव्ह्यूल किंवा पार्ट्स ऑफ द ओव्ह्यूल. मग असे आपण बघितले हे सगळे काय आहेत, ओव्ह्यूलचे पार्ट आहेत आणि त्याचं प्रत्येकाचं फंक्शन शॉर्टमध्ये दिलेलं आहे. बघा, अतिशय सोप्या पद्धतीने दिलेलं आहे. व्हॉट इज द फ्युनिकल, दॅट इज द स्टॉक ऑफ द ओव्ह्यूल. वी हॅव सीन नाव. ओके, सो इट सपोर्ट्स प्रोजेक्शन अँड द कंडक्शन. ह्याचं काम काय आहे, सपोर्ट करणं पूर्ण बॉडीला, प्रोजेक्शन अँड द कंडक्शन. आता हे प्रोजेक्शन कंडक्शन काय आहे ते पुढे आपण ज्यावेळेला फर्टिलायझेशनची प्रोसिजर आपण ॲक्च्युअली बघू त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येईल. ठीक आहे. देन न्यूसेलस इज कॉल्ड ॲज द मेगास्पोरोजेनेसिस. The function of nucellus is megasporogenesis, means what, formation of the मेगास्पोर्स. ओके, अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सॅक टेक्स प्लेस. या न्यूसेलसच्या आतमध्ये अर्थातच एम्ब्रियो सॅक आहे आणि त्याची डेव्हलपमेंट व्यवस्थित व्हावी किंवा फिमेल गॅमेटोफाईट तयार करण्याचं काम या न्यूसेलसचं आहे. ठीक आहे. इंटॅग्युमेंट्स फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज किंवा प्रोटेक्शन टू द न्यूसेलस अँड द एम्ब्रियो सॅक कन्व्हर्टेड इन टू सीड कोट्स आफ्टर द फर्टिलायझेशन. आता हे जे इंटॅग्युमेंट्स आहेत, जे बाहेरचं कोटिंग आहे, लक्षात घ्या, त्या कोटिंगचं काम आहे प्रायमरी स्टेजमध्ये न्यूसेलस आणि डेव्हलपिंग एम्ब्रियो सॅकला प्रोटेक्ट करणं आणि पुढे जाऊन तो इंटॅग्युमेंट कशामध्ये कन्वर्ट होणार आहे, सीड कोट म्हणजे बीचं जे बाहेरचं टणक आवरण असतं त्याच्यामध्ये ते कन्वर्ट होतं आफ्टर द फर्टिलायझेशन. ओके, मायक्रोपाईल इट फॉर्म्स द पॅसेज फॉर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्ह्यूल ड्युरिंग द फर्टिलायझेशन. ड्युरिंग द सीड जर्मिनेशन इट अलाउज एंट्री ऑफ वॉटर अँड द इमर्जन्स ऑफ द रॅडिकल. आता हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. बघा, मायक्रोपाईलचं सगळ्यात महत्त्वाचं काम काय आहे, तर इट फॉर्म्स द पॅसेज फॉर एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इन द ओव्ह्यूल ड्युरिंग द फर्टिलायझेशन. काय म्हटलेलं आहे बघा ह्या ठिकाणी, पुन्हा एकदा आपण वरती जर आपण गेलो त्या डायग्रॅमकडे, ह्या आता जर जो आपण भाग बघितला इंटॅग्युमेंट्सचं काम काय आहे, आता बघितलं इंटॅग्युमेंट्स हा सीड कोट म्हणून तयार होतो. आता हा ओव्ह्यूलचा भाग आपण बघतोय, बरोबर आहे. आफ्टर द डेव्हलपमेंट ओव्ह्यूल इज कन्व्हर्टेड इन टू सीड माहिती आहे आपल्याला, आणि ह्या सीडच्या बाहेर जे आवरण तयार होतं ते ह्या इंटॅग्युमेंट्सपासून तयार होतं. ठीक आहे. पुढचा आपण भाग बघत होतो इट इज रिगार्डिंग द, सी हिअर, इट इज रिगार्डिंग द मायक्रोपाईल. ओके, सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द मायक्रोपाईल. हा जो मायक्रोपाईलचा भाग तुम्हाला ह्या ठिकाणी दिसतोय, मायक्रोपाईलचं काम काय आहे, मेल गॅमेटोफाईट म्हणजेच पोलन ट्यूब जी तयार होते ती ह्या ठिकाणाहून आतमध्ये इन्सर्ट केली जाते फॉर द पर्पज ऑफ फर्टिलायझेशन. कारण मेल गॅमेट आणि ह्या ठिकाणी फिमेल गॅमेटचं फ्युजन झाल्यानंतरच काय होतं, फर्टिलायझेशन होतं आणि त्यानंतर फ्रूट डेव्हलपमेंटची जी प्रोसिजर आहे ती सुरू होते. ओके, सो ड्युरिंग द फर्टिलायझेशन इमर्जन्स किंवा आपण त्याला म्हणतो एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब हॅपन्स विदिन दिस पर्टिक्युलर मायक्रोपाईल. त्याच्यानंतर त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, आफ्टर द फर्टिलायझेशन सीड जर्मिनेशन ज्या वेळेला होतं किंवा बी ज्या वेळेला रुजते, बी रुजल्यानंतर ह्याच्यातून तो छोटासा अंकुर जो तयार होतो किंवा आपण ज्याला बेबी प्लांट म्हणतो, त्या बेबी प्लांटचा छोटासा अंकुर जो आहे तो ह्या मायक्रोपायलर एंडमधनंच बाहेर येतो. ओके, सो व्हॉट दे हॅव सीन हिअर, सी हिअर, during the seed germination it allows the entry of water and the emergence of the radical. okay, emergence of radical म्हणजे काय, छोटासा जो अंकुर आहे त्यातून बाहेर येणार आहे. अँड ऑल्सो ड्युरिंग द सीड जर्मिनेशन त्या सीडला डेव्हलपमेंटसाठी जे काही वॉटर कंटेंट लागणार आहे त्याची एंट्री सुद्धा त्या मायक्रोपायलर एंडमधनंच होत असते. ठीक आहे. देन एग ॲपॅरेटस. एग ॲपॅरेटस इज वेअर, सी हिअर, एग ॲपॅरेटस. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द एग ॲपॅरेटस. ओके, सो व्हॉट इज द फंक्शन, एक cell is female gamete, forms the diploid zygote that develops into embryo. Filiform apparatus of synergids guides pollen tube during the fertilization. One by one we will see. एक सेल जी आहे ती फिमेल गॅमेट आहे. ओके, इट फॉर्म्स द डिप्लॉइड झायगोट दॅट डेव्हलप्स इन टू द एम्ब्रियो. ह्याच्यामध्ये काय तयार होतो, अर्थातच झायगोट तयार होतो म्हणजे बेबी प्लांट आपण म्हणूया. आणि त्याच्यानंतर बेबी प्लांटचा
प्रायमरी स्टेज आहे ती तयार होते डिप्लॉइड स्टेजमध्ये, अँड देन फर्दर इट इज डेव्हलपिंग इन टू द एम्ब्रिओ. ओके, अँड ऑल्सो फॉर्म ॲपॅरेटस ऑफ सिनर्जिड्स. आता ह्या सिनर्जिड्स ह्या जो ॲपॅरेटसचा भाग आहे लक्षात घ्या, त्याला फॉर्म ॲपॅरेटस असं म्हटलं जातं. ह्या सिनर्जिड्सचं काम काय आहे किंवा त्याचं फंक्शन काय आहे? इट गाईड्स द पोलन ट्यूब ड्युरिंग द फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशनच्या वेळेला पोलन ट्यूब जी आहे मेल गॅमेटोफाईटमध्ये जी तयार होते त्याला प्रॉपरली फिमेल गॅमेटोफाईटपर्यंत पोहोचवण्याचं काम कोण करत असतं? एक ॲपॅरेटस करत असतात किंवा त्याच्यामध्ये असलेले सिनर्जिड्स करत असतात. ओके, देन पोलार न्यूक्लियाय. इट फ्यूज विथ द सेकंड मेल गॅमेट टू फॉर्म द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच डेव्हलप्स इन टू द एंडोस्पर्म. आता इथे ह्याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे बघा, पोलार न्यूक्लियाय. वेअर आर द पोलार न्यूक्लियाय? या ठिकाणी आपण हे जे पोलार न्यूक्लिया आहेत 3 and 3 ह्याला आतमध्ये म्हणजे प्रत्येक ही जी सेल आहे ह्या 3 सेल आणि ह्या 3 सेल आहेत आणि त्याच्यामध्ये असलेले जे काही न्यूक्लियस आहेत न्यूक्लियाय. ओके, पोलार न्यूक्लियाय दे आर व्हॉट इज द फंक्शन? दे फ्यूज विथ द सेकंड मेल गॅमेट टू फॉर्म द एंडोस्पर्म. आता एंडोस्पर्म म्हणजे काय सांगा? आतला न्यूट्रिशियस टिश्यू असतो तो तयार होणारा सीडमध्ये विच डेव्हलप्स इन टू द एंडोस्पर्म. ओके, पुढे जाऊन त्याच्यावर गॅमेटोफाईट ची डेव्हलपमेंट ज्यावेळेला आपण बघू त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येईल. ठीक आहे, सो इट फ्यूज विथ द सेकंड मेल गॅमेट. आता मेल गॅमेटोफाईट पोलन ट्यूब ज्यावेळेला तयार होते त्यावेळेला त्याच्यामध्ये 2 मेल गॅमेट असतात. करेक्ट, 1 मेल गॅमेट, सेकंड मेल गॅमेट. ह्या एक मेल गॅमेट फिमेल गॅमेटोफाईट बरोबर फ्यूज होतो आणि सेकंड मेल गॅमेट आहे तो ह्या पोलार न्यूक्लिया बरोबर फ्यूज होतो इन ऑर्डर टू फॉर्म द एंडोस्पर्म दॅट इज द न्यूट्रिशियस टिश्यू. ओके, फॉर दॅट पर्टिक्युलर एम्ब्रिओ सॅक किंवा फिमेल गॅमेटोफाईटच्या डेव्हलपमेंटसाठी असणारा आवश्यक अशा पद्धतीचा टिश्यू आहे. सो दीज आर द फंक्शन्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ओव्ह्यूल. सगळे फंक्शन्स आहेत प्रत्येकाचे इंडिव्हिज्युअली तुम्हाला विचारले जातील किंवा व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ओव्ह्यूल विचारले तर तुम्हाला हे सगळे लिहिता आले पाहिजेत आणि त्याचं एक 2 लाईनमध्ये तुम्हाला डिस्क्रिप्शन किंवा त्याचं फंक्शन लिहिता आलं पाहिजे. ओके, मूव्हिंग फर्दर, नाव दिस इज द इम्पॉर्टंट पार्ट, डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट. ओके, मेल गॅमेटोफाईट आपण बघितलेला आहे ऑलरेडी. नाव दिस इज द फिमेल गॅमेटोफाईट. नाव सी, अ डिप्लॉइड सेल ॲट मायक्रोपायलर एंड ऑफ न्यूसेलस गेट्स डिफरन्शिएटेड टू फॉर्म द आर्किस्पोरियम. आता हे बघण्यासाठी तुम्हाला सातत्याने ती जी डायग्रॅम आहे गॅमेटोफाईट किंवा ती जी आपण एनाट्रोपस ओव्ह्यूलची डायग्रॅम बघितलेली आहे ती तुम्हाला समोर ठेवणं आवश्यक आहे. ठीक आहे, सो अ डिप्लॉइड सेल ॲट मायक्रोपायलर एंड ऑफ न्यूसेलस. न्यूसेलस म्हणजे काय? तो आपण भाग बघितलेला आहे. मायक्रोपायलर एंड कुठे असतो तो बघितलेला आहे. सो अ डिप्लॉइड सेल ॲट मायक्रोपायलर एंड ऑफ न्यूसेलस गेट्स डिफरन्शिएटेड टू फॉर्म द आर्किस्पोरियम. सगळ्यात अगोदर काय सांगितलेलं आहे? मायक्रोपायलर एंडला असणारा एक डिप्लॉइड सेल आहे न्यूसेलस एंड ऑफ द न्यूसेलस. ओके, मायक्रोपायलर एंड ऑफ द न्यूसेलसकडे असणारा एक डिप्लॉइड सेल जो आहे तो सगळ्यात अगोदर डिफरन्शिएट होणार आहे, डिवाइड होणार आहे टू फॉर्म द आर्किस्पोरियम. ओके, नाव दिस आर्किस्पोरियम फंक्शन्स ॲज मेगास्पोर मदर सेल. नाव दिस इज द MMC दॅट इज द मेगास्पोर मदर सेल. डिफरन्शिएट झालेला जो काही सेल आहे त्याला म्हटलं आहे आर्किस्पोरियम अँड इट फंक्शन्स ॲट द MMC. ओके, नाव दिस डिप्लॉइड MMC दॅट इज द 2n नंबर, इट अंडरगोज मिओसिस दॅट इज द सेल डिव्हिजनचा भाग आहे टू फॉर्म अ टेट्राड ऑफ हॅप्लॉइड मेगास्पोर. टेट्राइड म्हणजे हे 2 डिप्लॉइड मदर सेल आहे. ही डिप्लॉइड मदर सेल काय होते? इट अंडरगोज सेल डिव्हिजन. त्या दोनाचे 4 सेल होतात लक्षात घ्या थोडक्यात विथ द n नंबर. ओके, अँड दिस इज कॉल्ड ॲज द मेगास्पोरोजेनेसिस. यालाच काय म्हटलेलं आहे? मेगास्पोरोजेनेसिस असं म्हटलेलं आहे. फंक्शनल मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट. फिमेल गॅमेटोफाईट तयार होताना यातली जी काही फंक्शनल मेगास्पोर आहे म्हणजे हे मेगास्पोरोजेनेसिस ही प्रोसिजर अशी आहे की त्याच्यामध्ये मेगास्पोर्स तयार होतात आणि प्रत्येक मेगास्पोर हा काय असतो सांगा? इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट अँड इट डेव्हलप्स इन टू द फिमेल गॅमेटोफाईट फर्दर. ओके, आता हे जे डिस्क्रिप्शन आत्ता आपण बघितलं ते आपण ॲज अ डायग्रॅमच्या स्वरूपामध्ये बघणार आहोत. सी हिअर, अतिशय सोपा भाग आहे. मायक्रोपायलर एंडकडे असणारा जो काही सुरुवातीचा डिप्लॉइड सेल आहे लक्षात घ्या तो डिवाइड होतो या ठिकाणी. बघा या ठिकाणी मेगास्पोर मदर सेल त्याला म्हटलं आहे MMC किंवा मेगास्पोर मदर सेल. हिअर यू कॅन सी ॲट द मायक्रोपायलर एंड ऑफ द न्यूसेलस. करेक्ट. ओके, सो आफ्टर द मिओसिस ह्या सिंगल सेलची किंवा जे डिप्लॉइड आहेत त्याचे टेट्राड तयार होतात. टेट्राड म्हणजे काय? 4 सेल तयार होतात विथ द सिंगल सेट ऑफ न्यूक्लियस किंवा n नंबर ज्याला आपण हॅप्लॉइड सेट म्हणतो. 1, 2, 3 and 4. Okay, so this is the further procedure. ठीक आहे, then moving further
त्यातला जो एक आहे, लक्षात घ्या, त्यातला जो एक आहे इट फंक्शन्स ॲज अ फंक्शनल, इट फंक्शन्स किंवा त्याचं परफॉर्मन्स काय आहे, दॅट इट फंक्शन्स ॲज अ फंक्शनल मेगास्पोर दॅट इज द ऑफ एन नंबर. आणि त्याच्यानंतर उरलेले 3 आहेत ते आफ्टरवर्स इट गेट्स डिजनरेट्स. ओके, सो दे आर कॉल्ड ॲज द डिजनरेटिव्ह मेगास्पोर. ओके, जो त्यातला कॅपेबल आहे तो काय होणार सांगा, इट विल गो फर्दर फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द फिमेल गॅमेटोफाइट अँड रिमेनिंग 3 इट विल गेट ऑटोमॅटिकली degenerate. So these are the degenerative megaspores, and this is the single megaspore. It functions as a functional megaspore of n number. म्हणजे सिंगल नंबर आहे, तो हॅप्लॉइड सेट आहे. ठीक आहे. नाव आता हा जो भाग आहे तो ह्या ठिकाणी फोकस केलेला आहे, लक्षात घ्या. ओके ओके, नाव वी आर नॉट गोइंग टू सी द आउटर स्ट्रक्चर, वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन दिस सिंगल स्ट्रक्चर. सो नाव दिस इज सी हिअर फंक्शनल मेगास्पोर आपल्याला दिसतोय ह्या ठिकाणी. त्याचे डिव्हिजन होत जातात, लक्षात घ्या. फर्स्ट डिव्हिजन, सेकंड डिव्हिजन, थर्ड डिव्हिजन. आफ्टर द डेव्हलपमेंट ऑफ दॅट वी आर गोइंग टू गेट द कम्प्लीट एम्ब्रियो सॅक. ओके, सो दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर. आफ्टर द फर्स्ट डिव्हिजन ह्या ठिकाणी आपल्याला 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सॅक मिळतो. ओके, सिंगल न्यूक्लियस आहे तो डिवाइड होणारे, ह्या ठिकाणी आपल्याला 2 न्यूक्लियस मिळालेले आहेत. आफ्टर द सेकंड डिव्हिजन दिस 2 न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड टू फॉर्म द 4 न्यूक्लियस. सो दिस इज द 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सॅक. ओके, हा भाग आहे तो एम्ब्रियो सॅकचा आहे, लक्षात घ्या. आणि त्याच्यामध्ये प्रत्येक सिंगल न्यूक्लियसचं हे वेगवेगळं डिव्हिजन होत जातं. ओके, आफ्टर द थर्ड डिव्हिजन दिस 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सॅक इट कन्वर्टेड इन टू द 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सॅक. ह्या 4 न्यूक्लियसचे काय होतात, 8 न्यूक्लियसमध्ये कन्वर्जन होतं किंवा डिव्हिजन होऊन ते भाग तयार होतात. अँड आफ्टर द 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सॅक देर इज अ शिफ्टिंग ऑफ द न्यूक्लिया. आता हे 8 न्यूक्लियस ह्या सेलमध्ये किंवा एम्ब्रियो सॅकमध्ये तयार झाल्यानंतर या ठिकाणी त्यांचं शिफ्टिंग सुरू होतं, लक्षात घ्या. ह्या 4 आणि 4 हे तुम्हाला पोलर एंडला दिसत आहेत, दे विल गेट शिफ्ट. अँड हाऊ दे आर गोइंग टू शिफ्ट, 3 न्यूक्लियस आहेत ते पोलर एंडला शिफ्ट होतात आणि 2 आहे ते सेंट्रलला लोकेट होतात. ओके, अँड नाव हिअर वी आर गोइंग टू सी द ॲक्च्युअल पिक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सॅक. ह्या ठिकाणी आपण बघा, हे पहिल्या पोल साईडला जे तुम्हाला दिसत आहेत दे आर द अँटीपोडल सेल्स. त्याच्यानंतर लास्ट पोलर एंडला जे तुम्हाला दिसत आहेत दॅट इज द एग ॲपॅरेटस विच इज फॉर्म्ड ऑफ एक सेल and 2 synergids, and in between we can see here the secondary nucleus. ओके, सो अशा पद्धतीने हा एम्ब्रियो सॅक तयार होतो आणि ह्या सगळ्या एंटायर इव्हेंट्सला काय म्हटलं जातं, इट इज कॉल्ड ॲज द डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट. सो ही पूर्ण स्ट्रक्चर तुम्हाला काय करावी लागते, डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट. जर तुम्हाला प्रश्न आला तर तुम्हाला ह्या पद्धतीची डायग्रॅम तुम्हाला काढून व्यवस्थित तुम्हाला कशा पद्धतीने डेव्हलपमेंट होत जाते ही तुम्हाला दाखवणं आवश्यक आहे. ठीक आहे, कशा पद्धतीने मेगास्पोर तयार होतो सगळ्यात अगोदर, आणि तो मेगास्पोर पुढे जाऊन एम्ब्रियो सॅकपर्यंत कसा कन्वर्ट होतो हे सांगणं तुमच्यासाठी आवश्यक आहे. ठीक आहे, सो ही जी आहे 4 ते 5 लाईनमध्ये अतिशय सोप्या पद्धतीने ही डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइटचं सुरुवातीचं डिस्क्रिप्शन आहे, लक्षात घ्या. आणि त्याच्यानंतर ही त्याची एंटायर तुम्हाला डायग्रॅम दिलेली आहे, डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट. ओके, देन मूविंग फर्दर, नाव दिस इज द लास्ट वन. नाव ॲक्च्युअल कशा पद्धतीने एक फ्लोचार्ट काढून मी तुम्हाला दाखवलेला आहे बघा, डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट कशा पद्धतीने होते, जे आत्ता आपण इथे मी एक्सप्लेन केलेलं आहे विथ द हेल्प ऑफ डायग्रॅम, तेच या ठिकाणी पुटअप केलेलं आहे. ओके, नाव सी हॅप्लॉइड मेगास्पोर. See, haploid megaspore are arranged in the form of linear tetrad. Okay, haploid megaspore आहे, it is arranged in the form of linear tetrad. पुन्हा एकदा आपण बघूया या ठिकाणी haploid मदर सेल आहे, it is arranged in the linear tetrad आहे. tetrad म्हणजे 4. ओके, then see here chalazal megaspore remains functional while other 3 degenerates. functional megaspore enlarges in size. काय म्हटलंय बघा, chalazal एंडला असणारा मेगास्पोर आहे, इट रिमेन्स फंक्शनल, अँड बाकीचे जे 3 आहेत ते डिजनरेट होतात. बरोबर आहे. हा बघा, या ठिकाणी जो चलाझल एंडला आहे दिस इज द चलाझल एंड, दिस इज द मायक्रोपायलर एंड. करेक्ट, चलाझल एंडला जो काही मेगास्पोर आहे तो रिमेन फंक्शनल राहतो किंवा तो फंक्शन करणार आहे, आणि बाकीचे 3 आहेत ते डिजनरेट होतात. बरोबर आहे. फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज 3 सक्सेसिव्ह फ्री न्यूक्लिअर मायटोटिक डिव्हिजन. आता हा जो तुम्हाला भाग दिसलेला आहे चलाझल एंडला असणारा जो काही मेगास्पोर आहे तो फंक्शनल आहे, आणि त्याच्यानंतर पुढे काय सांगितलेलं आहे, इट अंडरगोज 3 सक्सेसिव्ह डिव्हिजन. ओके, किंवा मायटोटिक डिव्हिजन 1, 2 अँड 3. फर्स्ट मायटोटिक डिव्हिजन रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियाय. ह्या ठिकाणी आपण बघू शकता. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर बोथ न्यूक्लियाय अंडरगो 2 सक्सेसिव्ह डिव्हिजन्स फॉर्म्स या ठिकाणी फॉर्म्स 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर विथ 4 न्यूक्लियाय ॲट ईच पोल. ओके, त्यानंतर ज्या वेळेला हे सक्सेसिव्ह डिव्हिजन होत राहतं, 2 न्यूक्लियसचे 4 न्यूक्लियस, 4चे 8, आणि त्याच्यानंतर त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, बोथ न्यूक्लियाय अंडरगो 2 सक्सेसिव्ह डिव्हिजन्स. या ठिकाणी आपण बघू शकतो 2 न्यूक्लियस आहे ते 2 सक्सेसिव्ह डिव्हिजन अंडर जातात, आणि त्याच्यानंतर जे 8 न्यूक्लियस तयार होतात, इट फॉर्म्स द 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर विथ 4
न्यूक्लियाय ॲट इच पोल, 4 ह्या एका पोलला आणि 4 एका पोलला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आहे 1 न्यूक्लियस फ्रॉम इच पोल मूव्स टू सेंटर अँड फंक्शन्स ॲट द पोलार न्यूक्लियाय. 1 न्यूक्लियस फ्रॉम इच पोल म्हटलेला आहे, मूव्स टू सेंटर. आता ह्याच्यातला एक जो आहे तो काय आहे, सेंटरला. इकडून एक आला आहे आणि इकडून एक न्यूक्लियस आला आहे आणि हा सेंटरला लोकेट झाला आहे. लक्षात येत आहे. सो 1 न्यूक्लियस फ्रॉम इच पोल मूव्स टू सेंटर अँड इट functions as the polar nuclei. See here, this is the polar nuclei. Okay, and all nuclei undergoes the cellular organization and it forms the 3-celled egg apparatus. 3 सेल एग ॲपॅरेटस हा तयार होतो 3 सेलने. हा एक कम्प्लिटली सेल्युलर ऑर्गनायझेशन आहे. 3 सेल 1, 2 आणि 3. ओके, काय म्हटलेलं आहे बघा या ठिकाणी, 1 एग सेल अँड 2 सिनर्जिड्स ॲट द मायक्रोपायलर एंड. कशा पद्धतीने सांगितलेलं आहे, अँटीपोडल सेल्स आहेत. एक ग्रुप आहे तो अँटीपोडल सेल्स आहे, एक ग्रुप आहे तो एग ॲपॅरेटसचा आहे आणि एक ग्रुप ऑफ सेल आहे तो अलॉंग विथ द सेकंडरी न्यूक्लियस आहे. लक्षात घ्या. हे बघा या ठिकाणी दाखवलं आहे, इट फॉर्म्स 3 सेल्ड एग ॲपॅरेटस, दॅट इज द 1 एग सेल अँड 2 सिनर्जिड्स ॲट मायक्रोपायलर एंड. मायक्रोपायलर एंडला आपल्याला एग ॲपॅरेटस दिसतात मेड अप ऑफ एग सेल अँड सिनर्जिड्स. 3 अँटीपोडल्स ॲट द चलाझल एंड. ह्या ठिकाणी आपल्याला चलाझल एंडला 3 अँटीपोडल सेल्स दिसतात आणि त्यानंतर आपल्याला दिसतात ते 2 पोलार न्यूक्लियाय ॲट द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सॅक. 2 सेंटर आपल्याला पोलार न्यूक्लियाय दिसतात. ठीक आहे. ओके, देन इट फॉर्म्स. ओव्हरऑल ह्याच्यामध्ये होतं काय की इट फॉर्म्स हा टोटल फिमेल गॅमेटोफाईट कशाने कितीने बनलेला आहे, इट फॉर्म्स द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड फिमेल गॅमेटोफाईट. सो हे कायम लक्षात ठेवायचं की एनाट्रोपस ओव्ह्यूलपासून ज्यावेळेला डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट होत असते त्यावेळेला ती डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट किती सेलने तयार होते, तर टोटल 7 सेल त्यामध्ये असतात आणि त्या 7 सेलमध्ये आपल्याला 8 न्यूक्लियस दिसून येतात. हे कायम लक्षात ठेवायचं. लक्षात घ्या, फिमेल गॅमेटोफाईटमध्ये आपल्याला 7 सेल दिसतात. पुन्हा एकदा सांगते, 7 सेल म्हणजे किती कशा पद्धतीचे आहेत, ह्या एका पोलला किंवा चलाझल एंडला असलेल्या 3, मायक्रोपायलर एंडला असलेल्या 3, ओके, त्या 6 आणि ही जी आहे आतली ती 7. सो टोटल 7 सेलने हा काय तयार होतो, फिमेल गॅमेटोफाईट तयार होतो. आणि ह्या 7 सेलमध्ये आपल्याला टोटल 8 न्यूक्लियस दिसतात किंवा न्यूक्लियाय दिसतात. ह्या ठिकाणी 3 आहेत, त्याच्यानंतर ह्या ठिकाणी 3 आहेत आणि ह्या ठिकाणी 2 आहेत. ओके, सो टोटल 7 सेल्ड एम्ब्रियो फिमेल गॅमेटोफाईट अँड फिमेल गॅमेटोफाईट आहे. अँड अलॉंग विथ 7 सेल देर आर प्रेझेन्स ऑफ 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. सो टोटल फिमेल गॅमेटोफाईट इज प्रेझेन्स इज डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट is having the 7-celled 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. ओके, सो हा भाग लक्षात ठेवणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. ओके, सो इन दिस व्हिडिओ व्हॉट वी हॅव स्टडीड सो फार, वी हॅव स्टडीड अबाउट द एनाट्रोपस ओव्ह्यूलची आपण स्टडी केलेली आहे. दॅट इज फर्दर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन टू द फिमेल गॅमेटोफाईट. बघा ह्या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपण बघूया. ह्या ठिकाणी आपण फिमेल गॅमेटोफाईट सुरुवात करण्यापूर्वी आपण फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह वल किंवा त्याचे बेसिक भाग बघितलेले आहेत. त्याच्यानंतर स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्ह्यूलमध्ये आपण कशा पद्धतीने त्याचं स्ट्रक्चर असतं हे डायग्रॅम काढणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. त्याला एनाट्रोपस ओव्ह्यूल का म्हणतात हे बघितलेलं आहे. ओके, त्याच्यानंतर एनाट्रोपस ओव्ह्यूलचे आपण वेगवेगळे भाग जे आहेत त्या वेगवेगळ्या भागांचा थोडक्यात आपण अभ्यास केलेला आहे. ओके, ह्या सगळ्या नोट्स तुम्हाला वहीमध्ये लिहून ठेवाव्या लागतील. ओके, त्याच्यानंतर हे सगळे त्याचे भाग आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचा जो फोकस केलेला आहे तो एम्ब्रियो सॅकवर आहे. मग एम्ब्रियो सॅक जर एनलार्ज केला तर किती प्रकारचे सेल आहेत ते बघितले आपण, कशा पद्धतीने त्याचं स्ट्रक्चर आहे ते बघितलं. ओके, त्याच्यानंतर प्रत्येक पार्टच्या ओव्ह्यूलच्या प्रत्येक भागाचं आपण फंक्शन बघितलं थोडक्यात. ओके, अँड देन फायनली वी हॅव सीन द डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट. कशा पद्धतीने फिमेल गॅमेटोफाईट डेव्हलप होत असते, बरोबर आहे ना. सुरुवातीचा मेगास्पोर मदर सेल हा कशा पद्धतीने फिमेल गॅमेटोफाईटमध्ये फायनली कन्वर्ट होतो, दॅट वी हॅव सीन इन दिस टोटल व्हिडिओ. ओके, हे संपूर्ण वाचा, व्हिडिओ व्यवस्थित बघा आणि त्याच्या नोट्स वहीमध्ये लिहून ठेवा. ओके, आणि डायग्रॅमशी सुद्धा प्रॅक्टिस तुम्हाला करणं आवश्यक आहे. ओके, सो थँक्यू फॉर नाव.